ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਿਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਖੰਡਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਸੰਨ 2010 ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 84 में इनके करीबन 12 बंदे थे जो होद गांव चिल्लड़ के नज़दीक है, वहाँ रहते थे सर। तो सारा परिवार ही ख़त्म हो गया था। ये यहाँ रिवाड़ी में आई हुई थी अपने मामों के घर, और भैंस भूस ने मार दिया था इसको, इसलिए डॉक्टर के दिखाने के लिए 6 साल उम्र थी तब इसकी। 12 बंदे थे, सारे ख़त्म हो गए थे। मम्मी पापा भाई बहन सारे जो भी थे 12 बंदे, दादा दादी बुआ सब वहीं थे। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी ते होया। वहाँ बसें भर के आई थी, 3-4 बसें भर के आई थी। उन्होंने रात को ही धावा बोल दिया था, कुछ उसके ऊपर डीजल डाल के किसी को कैसे टायरों में मतलब जला के बुरी तरह मारा। अपनी बांह दे इलाज लई नानके घर आई 6 वरियां दी इस मासूम सुरजीत कौर नूं की पता सी कि उसनूं मुड़ अपना घर नसीब ही नहीं होवेगा। बांह दी तकलीफ तां उसनूं याद नहीं, पर 5 सालां दा ओह एक पल उसनूं अज भी याद है, जदों दरवाजे मूहरे बैठ अपने माँ प्यो नूं उडीकदी रहिंदी कि कद ओह आउण ते कद ओह अपने भैण भरावां कोल घर जावे। अखीर 5 सालां बाद उसनूं अपने परिवार उपर बीती होनी दा पता लगा। 2 नवंबर 1984 दा ओह मनहूस दिन, जिसने एक झटके नाल उसका सारा परिवार, घर बार ते बचपन खो लिया सी। नाना नानी दियां पत्थर होईयां अखां अज भी उसनूं सौण नहीं दिंदियां। जेकर इस भयानक कतलेआम दी 17 सालां तक कोई उग सुग भी नहीं सी, इत्थों तक कि जिस कौम दे लोकां नाल इह होनी वापरी ਉਹ कौम भी इस बारे बेखबर सी, तां अजिहे होर किन्ने होंद चिल्लड़ अजे होणगे, इसका अंदाज़ा लाउणा कोई औखा नहीं। This kind of a carnage cannot take place unless the police are complicit. ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ। जमुना पार दे इस इलाके का दुखांत सिर्फ ये नहीं कि इत्थों दे सारे सिख आदमी को के मार मुकाए, सगों इसका दुखांत ये भी है कि जो बेपति सिख बीबियां दी इत्थे हुई वो शायद पूरे सिख इतिहास विच कदे नहीं हुई, ना मुगल हुकूमत समय ते ना ही अंग्रेज साम्राज हेठ। इस बस्ती दियां सारियां सिख बीबियां, की बजुर्ग की बच्चियां, उन्हां नूं पब्लिकली अल्फ नंगियां कर गुरुद्वारा साहब दे सामने इस चौंक विच बिठाया गया। देखो ना कि 23 साल
ਉਮਰ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਸੁੱਤਿਆ ਹੋ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੀ ਭੀੜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿਗਰਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ The machinery of India has been very consistent, is the word I want to use, in how it's represented atrocities, how it continues to conceal, and how it continues to deny. ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੂਪਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇੱਕ ਜੈਂਡਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਥਨਿਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਓ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਈਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਆ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। Carnage was not a one-off event. It is not just something that happened in 84. It was followed by this kind of a very brazen cover-up in which so many institutions were involved. We are able to design institutions in such a way that they again work in favor of the people controlling the machine or controlling the system. ਸੋ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਇਹ ਪਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਨਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡਰੋਜ਼, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕੋਰਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ SYL ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੱਟ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉਹ SYL ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੰਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਗਲ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਇਸ ਤੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹਿਰ ਫੇਰ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪੱਕੀ ਨਹਿਰ ਆ ਉਹ SYL ਹੀ ਆ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੜ ਸਤਲੁਜ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ 1986 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀ ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਮ ਸਿੰਟੋਰਮ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਿਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ।
And in democracy also, though we say democracy is substitute and without violence we can still create an equal society, it is not working out that way. Elections are not fair, courts are not just, press is not impartial, and your other systems of howsoever you may do it, it is actually completely biased in favor of the existing power structure. Democracy is a bulldozer. It's much worse than a dictatorship. Because legitimate government, and legitimate government has done Blue Star, and legitimate government has ordered army, and legitimate laws are made, Armed Forces Special Power Act, and TADA, rest of the country is applauding. So when you are considered anti-Indian, there is a very powerful law in India that can be employed, and that is the law of sedition. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮ ਮਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਸਿਰਫ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਮੀਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਮਾਈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਿਨ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਕਨਕੌਕਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਖੰਭਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਡੈਮਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਡੈਮਨਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ